अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी, बेसली पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है।
सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए। જીવતા પરમેશ્વરનો આ સમય પુષ્કળ આભાર માનું છું। આજે સાંજે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં જે મને તક પ્રાપ્ત થઈ છે એના માટે પ્રભુનો આભાર માનતા માન્ય ડાયોસીસ રાઇટ રેવ શિવાંશ ક્રિશ્ચન સાહેબના આ સમય પુષ્કળ આભાર માનું છું। આજે સાંજે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાવાને માટે તમામ વહાલાનો પ્રેમથી આવકાર કરું છું। આવો આપણે પ્રભુના વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ। માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 28મો અધ્યાય અને 18 થી 20 કલમ। માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 28મો અધ્યાય અને 18 થી 20 કલમ। આ પ્રભુના પવિત્ર વચનો આ પ્રમાણે છે। અને ઈસુએ ત્યાં આવીને તેઓને કહ્યું કે આકાશમાં તથા પૃથ્વી પર સર્વ અધિકાર મને અપાયો છે। એ માટે તમે જઈને સર્વ દેશનાઓને શિષ્ય કરો, બાપ તથા દીકરા તથા પવિત્ર આત્માને નામે તેઓને બાપ્તિસ્મા આપતા જાઓ। મેં તમને જે જે આજ્ઞા કરી તે સર્વ પાળવાનું તેઓને શીખવતા જાઓ। અને જુઓ, જગતના અંત સુધી હું સર્વકાળ તમારી સાથે છું। આ આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું વચન છે। પ્રભુ વાંચેલા અને સાંભળેલા વચનને પુષ્કળ આશીર્વાદિત કરો, આમીન। હવે આપણે
પ્રભુ પર સહાય માગીએ અને પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સ્વર્ગમાં બિરાજમાન અતિ પવિત્ર અને અતિ મહાન કૃપાળુ અને દયાળુ પરમેશ્વર, સ્તુતિ, પ્રશંસા અને માન આદર તમને આપીએ છીએ, કેમ કે પ્રભુ તમે માનના યોગ્ય એવા અમારા જીવતા પરમેશ્વર છો. જે વચનો પ્રભુ આજે સાંજે અમે જોવા માંગીએ છીએ એ વચનો પવિત્ર છે. ત્યારે પ્રભુ એ વચનો સમજવાને માટે મુજ અબળપાત્રોને પ્રભુ સહાય કરો, મદદ કરો. મારું બોલવું એ દરેકને માટે કૃપાયુક્ત નીવડે એટલા માટે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા તમારું સામર્થ્ય તમારા દાસને પ્રભુ તમે પૂરા પાડો. પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં સાંભળો ને માન્ય કરો. આમીન. ફરીને એકવાર આજની આ સાંજે ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં તમામ વહાલાઓનો પ્રેમથી આવકાર કરું છું. જે વહાલાઓ ટેકનોલોજીનો રિસર્ચનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે તમામનો આ સમયે નોંધ લેતા આભાર માનું છું. જે વચનો આજે આપણે વાંચ્યા છે માથીની લખેલી સુવાર્તા તેનો 28મો અધ્યાય અને 18 થી 20 કલમ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતાના શિષ્યોને જે મહાન આદેશ, મહાન આજ્ઞા, છેલ્લી વાત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત શિષ્યોને કહી રહ્યા છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પુનરુત્થાન ત્યારબાદ ઘણાને દર્શન અને શિષ્યોને પહાડ પર એક જગ્યાએ એકત્ર થવાનું આહવાન આપે છે. અને આ મહાન આદેશ અને છેલ્લી આજ્ઞા અને છેલ્લી વાત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પોતાના શિષ્યોને કહી રહ્યા છે. ત્યારે એના અનુસંધાનમાં આજે આપણે બે બાબત પર જોવા માગીએ છીએ. પહેલી બાબત છે જવાબદારી અને બીજી બાબત શિષ્યપણાની કિંમત. શિષ્યપણાની કિંમત. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના જે નજીકથી જોડાયેલા હતા એવા શિષ્યોને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ મહાન આજ્ઞા દ્વારા મહાન અને છેલ્લી વાત કરે છે તો બહુ મોટી જવાબદારી સોંપે છે. અને જવાબદારી તો એ હતી કે શિષ્યો બનાવો, શિષ્યો કરો. આ જવાબદારી પોતાના શિષ્યોને સોંપે છે. અને એટલા માટે એ પ્રભુના ખરા શિષ્યો તરીકે એ જવાબદારી આજે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મને ને તમને સોંપે છે. અને એટલા માટે મારીને તમારી ફરજ બને છે કે આપણે શિષ્યો બનાવીએ. અને એટલા માટે લોક જે નોંધ કરે છે તે તો પ્રેરિતોના કૃત્યો પહેલી કલમ અને ચોથી કલમ, પહેલો અધ્યાય અને ચોથી કલમમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વચન કહે છે શિષ્યને આજ્ઞા કરી કે યરૂશલેમથી જતા ના, પણ બાપનું જે વચન તમે મારા મુખથી સાંભળ્યું છે તેની વાત જોતા રહેજો. અને એ જ પ્રમાણે જાણીતી કલમ પ્રેરિતોના કૃત્ય પહેલો અધ્યાયની 8મી કલમમાં કહે છે કારણ કે પવિત્ર આત્મા તમારા પર આવશે ત્યારે સામર્થ્ય પામશો અને પૃથ્વીના છેડા સુધી તમે મારા સાક્ષી થશો. અને એ જ શુભ સંદેશ, સત્યની સુવાર્તા લઈ જવાની જવાબદારી પ્રભુએ મને ને તમને સોંપી છે. ત્યારે આપણી એ ફરજ બને છે કે આપણે શિષ્યો બનાવીએ. આપણા જીવન મારફતે, આપણા સાક્ષી મારફતે પ્રભુના એક ખરા શિષ્યો તરીકે ઘણા બધા લોકોને પ્રભુની ગમ લાવીએ. કેમ કે આકાશમાં તથા પૃથ્વી પર સર્વ અધિકાર મને અપાયો છે. એ માટે તમે જાઓ અને સર્વ દેશનાને શિષ્યો કરો. બહુ મોટું આહવાન, પ્રમેશ ને ખાતરી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આજે મને ને તમને આપી રહ્યા છે. અને એટલા માટે શિષ્ય કરો એ પહેલાં યોહાન 4:35 કહે છે જતા પહેલાં જે બાબત મારે ને તમારી નોંધ કરવાની છે, મારે ને તમારી જે જરૂરિયાત છે, મારે ને તમારી જે માંગણી કરવાની છે એ તો એ છે. યોહાન 4:35 કહે છે તમારી આંખો ઊંચી કરીને ખેતરો જુઓ કે તેઓ કાપણીને સારું પાકી ચૂક્યા હશે. આ પ્રભુનું વચન કહે છે આંખો ઊંચી કરો એટલે કે પ્રભુ પર સહાય અને દરવણી પ્રભુ તરફ મારે તમારે દ્રષ્ટિ કરવાની વાત ત્યાં આગળ યોહાન નોંધેલ છે. એટલા માટે આંખો ઊંચી કરીને કરો. અને સુવાર્તા આપતા પહેલાં, શિષ્ય બનાવતા પહેલાં
આંખો ઊંચી કરીને ઈશ્વર પર સહાય મેળવવાની જરૂર છે, ઈશ્વર તરફ દ્રષ્ટિ કરવાની જરૂર છે. સામર્થ્ય, હિંમત, ધરવણી પવિત્ર ઈશ્વર પાસેથી માંગવાનું છે. અને જ્યારે એ પ્રભુ આપશે ત્યારે આપણે એ સુવાર્તાનું કાર્ય આપણે કરી શકીશું. ત્યારે જ એ જવાબદારી આપણે વિશ્વાસપણે અદા કરીશું. ત્યારે જ એ શિષ્યો આપણે બનાવી શકીશું. અને ત્યારે જ બીજા લોકોને પ્રભુની પાસે પ્રભુની ઓળખ આપણે પ્રાપ્ત કરાવી શકીશું. એટલા માટે જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું, આકાશમાં તથા પૃથ્વી પર સર્વ અધિકાર મને અપાયો છે, માટે તમે જાઓ અને જગતના અંત સુધી સર્વકાળ તમારી સાથે છું, સર્વકાળ તમારી સાથે છું. આ આહવાન, આ પ્રમિશ, આ ખાતરી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જ્યારે મનને તમને આપે છે ત્યારે આપણે બહાર નીકળવું પડશે. મારને તમારી સાથે રહેનાર પ્રભુ ખાતરી આપે છે કે તમે જાઓ, ચાલ્યા જાઓ અને જો હું તમને વરોના ઘેટાના બચ્ચા જેવા મોકલું છું. માટે જે કંઈ તમારું સાંભળે છે તે મારું સાંભળે છે, અને જે કંઈ તમારો નકાર કરે છે તે મારો નકાર કરે છે, અને જે કંઈ મારો નકાર કરે છે તે મારા મોકલનારનો નકાર કરે છે. માટે પ્રભુ ઈસુએ પ્રગટ કરેલી સુવાર્તા, પવિત્ર અને અમૂલ્ય તક મને ને તમને મળી છે. મને તમને જવાબદારી આપણને સોંપી છે, ત્યારે એ તક, જવાબદારી આપણે અદા કરીએ. બીજાને પ્રભુ ઈસુની વાત જણાવીએ, બીજાને પ્રભુ ઈસુ પાસે લાવીએ, શિષ્ય બનાવીએ. પ્રભુ ઈચ્છે છે કે કોઈનો નાશ ન થાય, પણ તે ભરપૂર જીવન પ્રાપ્ત કરે, અનંત જીવન પ્રાપ્ત કરે. અને એટલા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત માર્ક 16 અને 15 આ પ્રમાણે કહે છે, આખા જગતમાં જઈને આખી સૃષ્ટિને સુવાર્તા પ્રગટ કરો, કેમ કે સર્વાધિકાર મને અપાયો છે. અને પ્રભુના ખરા શિષ્ય તરીકે એ અધિકાર આજે મને ને તમને આપ્યો છે. અને પ્રભુ વચન આપે છે, ખાતરી આપે છે કે હું તમારી સાથે છું. ત્યારે અધિકારથી આજે મારે ને તમારે પ્રભુની દરવણીને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરીને આજે અંધકારમાં જે લોકો જીવન વ્યતીત કરી રહ્યા છે એવા લોકો મધ્યે મારે ને તમારે નીકળવું પડશે, જોવું પડશે. ત્યારે એ મહાન આદેશ હું ને તમે પહોંચી વળીશું. બોર્ડર પર એક સૈનિક, એક ફૌજી આર્મીના જવાનોને તેના અધ્યક્ષ દ્વારા બોર્ડર પર જવાબદારી સોંપવામાં આવે છે. ત્યારે એ કોઈ પણ જાતનો ખચકાટ અનુભવ્યા વગર એ પોતાની ડ્યુટી પર જાય છે, કેમ કે એ એની જવાબદારી છે, એની જવાબદારી બને છે. પોતાના જીવની પરવા કર્યા વગર પોતાની જવાબદારી નિભાવે છે, કેમ કે અધ્યક્ષ દ્વારા આદેશ છે, આજ્ઞા છે. કારણ કે ઘણા બધા લોકો દુશ્મનોના હુમલાઓથી બચી જાય, એટલા માટે આ ફૌજી ખડે પગે પોતાની એ જવાબદારી નિભાવે છે. વાલાઓ, પોતાની કુટુંબની પરવા કર્યા વગર એ ફરજ, એ જવાબદારી અદા કરે છે. પોતાના લોકોની કિંમત એ ચૂકવે છે. બહુ જ મોટું સ્વાર્પણ દેશના લોકોને માટે, દેશને લોકોને બચાવવાને માટે બહુ મોટું યોગદાન આ એક ફૌજી આપે છે. એક જવાબદાર શિષ્ય તરીકે આધ્યાત્મિક જવાબદારી પ્રભુએ મને તમને સોંપી છે. શિષ્ય બનાવવાની જવાબદારી મને તમને પ્રભુએ આપી છે. ત્યારે આપણી નિષ્કાળજીને કારણે બીજા લોકોનો નાશ ન થાય, પણ તેમને જીવન મળે માટે જવાબદારી આપણે પ્રાર્થના સાથે પ્રભુનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરીને, પ્રભુની દરવણીને, પ્રભુના આત્માનો ઉપયોગ કરીને આજે આપણે એ જવાબદારી પ્રાર્થના સાથે અદા કરવું પડશે. વચનમાં કહે છે પ્રભુના સેવકો તરીકે શિષ્યપણાની એ કિંમત મારને તમારે ચૂકવવી પડશે. એટલા માટે જે બીજો મુદ્દો છે શિષ્યપણાની કિંમત, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે શિષ્યોને આહ્વાન આપ્યું ખ્રિસ્તી વિશ્વાસમાં જીવના જોખમ ભરેલી આત્મિક લડાઈઓ લડવા પોતાની જાતને જોખમમાં મૂકવી પડશે. શિષ્યપણાની કિંમત તો ચૂકવવાની તૈયારી રાખવી પડશે. લોક 14મો અધ્યાય અને 25 થી 35 પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ જે ટોળા લોકો ચાલતા હતા એમને આ વાત કરતા કહે છે, પોતાનો બોધ સાંભળવા આવનાર લોકોને પ્રભુ એમના શિષ્ય થવા માટેની જે કિંમત
ચૂકવવા માટેની જે હાકલ કરી તે બાબત ત્યાં આગળ મને તમને જોવા મળે છે. એટલા માટે લૂક 14 અને 26-27ની કલમમાં કહે છે, કોઈ મારી પાસે આવે અને પોતાનો બાપનો, માનો, પત્નીનો, દીકરાનો, ભાઈઓનો તથા બહેનોનો, હા પોતાના જીવનો પણ દ્વેષ ન કરે તો તે મારો શિષ્યો થઈ શકતો નથી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ બધાને દુશ્મનાવટ કરીને મારી પાછળ આવો એવું કહેવા માંગતા નથી, પણ તૈયારી બતાવે છે શિષ્યોની. આ તો એ તૈયારી બતાવે છે શિષ્યોની. લૂક 14:27માં કહે છે, જે કોઈ પોતાનો વધસ્ત મૂંચકીને મારી પાછળ આવતો નથી તે મારો શિષ્ય થઈ શકતો નથી. અને જ પ્રમાણે 14:33 કહે છે, તે પ્રમાણે તમારામાંનો જે કંઈ પોતાની સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરતો નથી તે મારો શિષ્ય થઈ શકતો નથી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની પાછળ જે લોકો ટોળે ટોળા ચાલતો ચાલતો આવતો હતો તેની તરફ ફરીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ત્રણ વાર કહી, વહાલાઓ મારો શિષ્યો થઈ શકતો નથી, મારો શિષ્યો થઈ શકતો નથી. જે કુટુંબનો ત્યાગ કરતો નથી, વધસ્ત મૂંચકીને મારી પાછળ આવતો નથી, જે સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરતો નથી તે મારો શિષ્યો થઈ શકતો નથી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જાણે એમ કહેવા માંગતા હતા કે મને લોકોને ટોળે ટોળાની ઝંખના નથી, જરૂર નથી બહુ બધા લોકોની, બહુ મોટી મેદનીની મને જરૂર નથી વાલાઓ, પણ હું તો એક ખરા શિષ્યોને ઝંખી રહ્યો છું. મને શિષ્યોની જરૂર છે. અને આવા વ્યક્તિને પ્રભુ કહે છે કે તમે જાઓ, જગતના અંત સુધી હું તમારી સાથે છું. જ્યારે એક પાપી પસ્તાવો કરે છે ત્યારે સ્વર્ગમાં આનંદ ઉત્સવ મનાય છે વહાલાઓ. જો ખ્રિસ્તના શિષ્ય થવા ચાહો છો તો કુટુંબ કરતાં પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વધારે પ્રેમ કરવો પડશે. પ્રભુને માટે કુટુંબનો ત્યાગ કરવાની તૈયારી, ને કુટુંબથી અલગ થવું પડે તો તેની પણ તૈયારી આજે મારે ને તમારે રાખવી પડશે. કેમ કે પ્રભુનું વચન કહ્યું છે, જાઓ અને સર્વ દેશનાને શિષ્યો કરો. લોકોની નિંદા, મહેણા, ટોળા અને અપમાન સહન કરવા પડશે, પોતાનો સ્વનકાર કરવો પડશે, અને ખ્રિસ્તી વિશ્વાસીઓમાં હકીકતમાં જેમની ગણના થાય છે તે તો છે વહાલાઓ શિષ્યોની, ખરા શિષ્યોની. અને એટલા માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે એના વચનમાં, ખ્રિસ્ત સાથે એકરૂપ થવું. ખ્રિસ્ત સાથે એકરૂપ થવું એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તના વ્યક્તિપણા સાથે એકરૂપ થવું, પોતે કબૂલ કરવું કે હું ખ્રિસ્તનો છું. માથી 10:32માં પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું, માટે માણસોની આગળ જે કંઈ મને કબૂલ કરશે તેને હું પણ મારા આકાશમાંના બાપની આગળ કબૂલ કરીશ. આકાશમાંના બાપની આગળ હું પણ કબૂલ કરીશ. પોતાનો સ્વનકાર કરીને પ્રભુના મહિમાને માટે, પ્રભુના રાજ્યને માટે આપણે પોતાનો સ્વનકાર કરીને પ્રભુને એ માણસની આગળ કબૂલ મારે ને તમારે કરવું પડશે. મારે ને તમારે કબૂલ કરવું પડશે. યોહાન 13:35માં જો તમે એકબીજા પર પ્રેમ રાખો તો તેથી સર્વ માણસો જાણશે કે તમે મારા શિષ્યો છો, તમે મારા શિષ્ય છો. વહાલાઓ, પ્રભુના શિષ્ય તરીકે પ્રભુએ મને ને તમને એ પવિત્ર જવાબદારી સોંપી છે કે આપણે શિષ્યો બનાવીએ. પ્રભુની પાસે નાશમાં જતા લોકોને આપણે લાવીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાના જીવન દ્વારા શિષ્યોને જે નમૂનો આપ્યો તે તો આ છે કે જેણે મને મોકલ્યો છે તેની ઈચ્છા પૂરી કરવી અને તેનું કામ પૂર્ણ કરવું એ મારું અન્ન છે, એ મારો ખોરાક છે. આજે આપણે કોની ઈચ્છા પૂરી કરીએ છીએ? કોનું કામ આજે આપણે કરીએ છીએ? જે આદેશ, જે આજ્ઞા આજે મને તમને આપવી છે. અને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વચન આપે છે, એમના જીવન મારફતે અદ્ભુત નમૂનો આપે છે. જેને મને મોકલ્યો છે તેની ઈચ્છા પૂરી કરવી અને તેનું કામ પૂર્ણ કરવું એ મારું અન્ન છે. આજે આપણે કોનું કામ કરીએ છીએ? વહાલો, આપણે આત્મ તપાસ કરવાની જરૂર છે, સ્વ તપાસ કરવાની જરૂર છે. આપણે એ માટે જે આજ્ઞા, જે આદેશ, જે જવાબદારી આપણને સોંપી છે એ પવિત્ર આત્માના સામર્થ્ય અને દોરવણી દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના ખરા શિષ્ય તરીકે સાક્ષી બનીને આપણા ગામોમાં, આપણા શહેરોમાં, આપણા ગલીઓમાં
અલગ અલગ સમાજના લોકોમાં જ્યાં કંઈ પ્રભુ આપણને સેવાને માટે લઈ જાય, જ્યાં કંઈ આપણે રહીએ છીએ ત્યાં પ્રભુના મહિમાને માટે, પ્રભુના રાજ્યને બાંધકામને માટે પ્રભુએ બહુ મોટી ખાતરી આપણને આપી છે અને કહ્યું છે, આકાશ તથા પૃથ્વી પર સર્વ અધિકાર મને અપાયો છે, એ માટે તમે જઈને સર્વ દેશનાને શિષ્ય કરો, બાપ તથા દીકરા તથા પવિત્ર આત્મા નામે તેઓને બાપ્તિસ્મા આપતા જાઓ. મેં તમને જે જે આજ્ઞા કરી તે સર્વ પાડવાનું તેઓને શીખવતા જાઓ, અને જુઓ જગતના અંત સુધી હું સર્વકાળ તમારી સાથે છું. આ બહુ મોટી ખાતરી પ્રભુ મને તમને આપે છે કે હું તમારી સાથે છું, માટે તમે જાઓ. આ ખાતરીને વચન જ્યારે પ્રભુ મને તમને આપે છે, જે આજ્ઞા મને તમને આપે છે, ત્યારે મારે તમારી એ જ ફરજ બને છે કે આપણે જવું પડશે. આપણે જગતના છેડા સુધી મારે તમારે પહોંચવું પડશે. કહે છે જગતના અંત સુધી મારે તમારી સાથે રહેનાર જો પ્રભુ વચન આપે છે, ખાતરી આપે છે, ત્યારે આ મહાન આદેશને પહોંચી વળવા પ્રભુ મને ને તમને સહાય કરે, કૃપા આપે, અને એમ કરવાને માટે પ્રભુ ધરવણી સતત પ્રભુના ખરા શિષ્ય તરીકે મને તમને આપે, એવી ખાસ પ્રાર્થનાને વિનંતી કરતા અને વચનને માટે પ્રભુનો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. આમીન. આવો આપણે શાંત રહીએ અને ખાસ પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈએ. અતિ ઉન્નત આસન પર બિરાજમાન અમારા સ્વર્ગીય પવિત્ર અને પ્રેમાળ જીવતા પરમેશ્વર, સ્તુતિ, પ્રશંસા, માન, આદર, સન્માન તમને આપીએ છીએ. તમારું પવિત્ર વચન પ્રભુ અમે તમારા મુખથી અમે સાંભળી શક્યા. એ વચન, એ આહ્વાન, એ આજ્ઞા અમે વર્ષો પહેલાં સાંભળી હતી, પણ પ્રભુ એ કાર્યને માટે અમે નિષ્ફળ ગયા છીએ. ત્યારે આજે ફરીને એકવાર પ્રભુ એ વચન અમે સાંભળ્યું છે, ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે એ મહાન આદેશ, અંતિમ આજ્ઞાને પહોંચી વળવાને માટે પ્રભુ અમારા અંતઃચક્ષુને પ્રભુ તમે તૈયાર કરો. તમારું સામર્થ્ય, પવિત્ર આત્માની દરવણી પ્રભુ તમારા ખરા શિષ્ય તરીકે તમે અમને પૂરું પાડો, તેવી અમે તમને વિનંતી કરીએ છીએ. જેવા હાલાત સાંભળી રહ્યા છે દરેકના હૃદયો સાથે, મનો સાથે ઓ પ્રભુ તમે વાત અને વ્યવહાર કરો, જેથી કારણે આ કાર્યોને પ્રભુ અમે પહોંચી વળવાને માટે તમે અમને સહાય કરો, મદદ કરો, મન પ્રભુ તમે આપો, તેવી અમે વિનંતી કરીએ છીએ. ધન્યવાદ કરીએ છીએ પ્રભુ આજનું વચન તમે બોલ્યા છો, અમે સાંભળ્યા છે, એટલા માટે સ્તુતિ કરતા અમે તમારો આભાર માનતા અમારી પ્રાર્થના તારણહાર મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લીધે સાંભળોને અંગીકાર કરો. आमीन. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने
रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु